वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां बधा? ओके, तो लास्ट सेशन जो विडियो सेशन हतुं आपणुं एमां आपणे कलीलने बनावट अने कलीलना शुद्धिकरण विषे अभ्यास करेलो मित्रों, जेमां आपणे बनावटनी जुदी जुदी पद्धति जोईली अने शुद्धिकरण केवी रीते थाय छे, डायालिसिस, विद्युत डायालिसिस, अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज पेपर, आ बधानो आपणे छेल्ले अभ्यास करेलो। हवे मित्रों आजनो आपणो टॉपिक छे कलीलना गुणधर्मो, એટલે કે કલીલ કયા કયા પ્રકારના વિશિષ્ટ પ્રકારના ગુણધર્મો ધરાવે છે એની આપણે ખાસ ચર્ચા કરીશું। ઓકે, તો સૌપ્રથમ આપણે શરૂઆત કરીએ મિત્રો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મોથી। ઓકે, સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો મિત્રો શબ્દ સાંભળેલો લાગે છે? યસ, ચેપ્ટર નંબર 2 પ્રકરણ 2 દ્રાવણો આપણે ભણી ગયા, એની અંદર આપણે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો વિશે ભણીને આવ્યા। શું આવે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મોમાં? યાદ કરો તો 4 મેઇન થિયરી એક્ઝામ્પલ તમે આપી। યસ, क्या क्या आवे? अभिसरण दबाण, उत्कलन बिंदु उन्नयन, बाष्प दबाण में घटाड़ो, ठार बिंदु अवनयन, आ बधा गुणधर्मो क्या गुणधर्मो कहेवाय छे? संख्यात्मक गुणधर्मो। एटले के आ बधा गुणधर्मो मित्र आपणे त्यां बराबर भणीने आव्या कणोनी संख्या पर आधार राखे छे। ओके, हवे कलील कणो विशे शुं? कलील कणो संख्यात्मक गुणधर्मो दर्शावशे के नहीं? साचा द्रावण जेवा संख्यात्मक गुणधर्मो दर्शावशे, वधारे दर्शावशे के ओछा दर्शावशे? ओके, चालो जोईए। तो कलील ए नाना नाना कणोनो समुच्चय थवाथी बनता मोटा कणो छे मित्र। समुच्चय नाना नाना अणु होय, आपणे जोयुं कलील केवी रीते बने, नाना अणु के परमाणुओनुं शुं थाय? समुच्चय थाय अने एमांथी मोटा कणो बनी जाय, जेने आपणे समुच्चय कणो कहीए छीए। तेथी तेमनी संख्या साचा द्रावणनी सरखामणीए ओછી होय। दाखला तरीके मारी पासे साचा द्रावणमां 100 कणो छे, बराबर? खाली एक उदाहरण आपो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो कलील में शू थशे? कलील में ए नाना 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 ग्रुप बनी जशे। ओके, 100 ना, धारो के 10-10 ना ग्रुप होय तो हवे आवा समुच्चय कणो कलीलनी अंदर केटला हशे? मात्र 10। मित्रों एक्जाम्पल, धारो के साचा द्रावणनी अंदर 100 कणो छे जे छूटा छवाया छे बधी बाजू, पण धारो के कलील बनी जाय तो शुं थाय? कलील एटले आपणे भणीने समुच्चय थाय। धारो के 10-10 ना ग्रुप में वेचाई जाए तो हवे कलीलनी अंदर ए कणोनी संख्या केटली कहेवाय? 10 कहेवाय। तो अहींया शुं थयुं के समान सांद्रता धरावता, तेथी तेमना संख्यात्मक गुणधर्मो, आ बधा जे गुणधर्मो छे ए संख्या पर आधार राखे छे, तो तेथी तेमनी संख्या साचा द्रावणनी सरखामणीए ओછી થઈ જાય। तो साचा द्रावणमां जेटला कणो होय एना करता कलील कणोनी संख्या ओછી थाय, एटले तेना संख्यात्मक गुणधर्मो समान सांद्रता धरावता साचा द्रावणना 8 गुणो करता ओछा होय। एटले के आपणे 1 मोलर साचुं द्रावण लईए अने ए ज पदार्थना 1 मोलर साचा द्रावणने आपणे कलीलमां कन्वर्ट करी दईए कोई पदार्थनुं, तो शुं थशे? कलीलमां कणो ओछा होवाने कारणे आ ज बधा गुणधर्मोनुं प्रमाण जे वेल्यू आपणे, जेम के उत्कलन बिंदु उन्नयन आपने पेलामां 1 डिग्री सेल्सियस मळतो होय साचा द्रावणमां, तो कलीलमां 0.01 सेल्सियस जेटલું જ उत्कलन बिंदु मळे मित्रों, एज फॉर एक्जाम्पल। એટલે કે સાચા દ્રાવણ માટે આ ગુણધર્મોનો જે મૂલ્ય છે બહુ મોટા મળે, માપી શકાય એવા સરસ મળે, અભ્યાસ કરી શકાય એવા મળે, પણ કલીલ માટે એ જ મૂલ્ય, આ જ બધા મૂલ્ય કલીલ દ્રાવણ માટે ખૂબ જ નાના મળે છે અને અભ્યાસમાં પણ સરળતા રહેતી નથી। એટલે બીજી રીતે કંઈ એક સિમ્પલ રીતે तो कलील द्रावणों साचा द्रावणनी सरखामणीमां संख्यात्मक गुणधर्मो सारी रीते दर्शावी शकता नथी, तो असरकारक संख्यात्मक गुणधर्मो दर्शावी शकता नथी। शा माटे पूछे तो एक ज वस्तु, साचा द्रावणनी जग्याए तेमां समुच्चय कणो होवाने कारणे तेमनी संख्या केवी होय छे? ओછી होय। मित्रों बहुत सिम्पल हतुं, भाग्ये ज पूछाय एवो मुद्दो छे। ओके, हवे आपणे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ थियरी, आ चेप्टरनी सौथी इम्पोर्टન્ટ थियरीओमांनी एक छे, ए छे टिंडोल असर। 10મા ધોરણમાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નામ સાંભળ્યું છે, બરાબર? ટિંડલ અસર પહેલા જૂની બુકમાં, જૂના અભ્યાસક્રમમાં અમે એને ટિંડલ અસર કહેતા, હવે જરાક નામ સુધરીને આવ્યું છે, નવું નામ આવ્યું છે ટિંડોલ અસર। ઓકે મિત્રો, એનો બીજો અર્થ જેમાં સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે એમાં પ્રકાશીય ગુણધર્મ છે। એટલે कोई तमने एम पण पूछी सके एक्जाम में प्रश्न में कि कलील कणों प्रकाशीय गुणधर्मों की चर्चा करो, तो प्रकाशीय गुणधर्मों की चर्चा करवानुं कही तो पण एने टिंडोल असर ज लखवी, प्रकाशीय गुणधर्म ज समजाय। ओके मित्रों,
आ जे बाबत छे एने सारी रीते समझवा माटे हूँ आगळ जता पहेला एक विडियो मूकूं छुं। आ विडियोने ध्यानथी जोजो, कारण के जो ए विडियोने तमे बराबर समजी लेशो तो आ शब्दों तमने तमारी जाते ज समजाई जशे। ओके, चालो तो विडियो जोई लो। इस एक्सपेरिमेंट को देखो। मैं लेजर लाइट को डिस्टिल्ड वाटर के 2 ग्लासेस पर डाल रही हूँ। इस ग्लास में मैंने पहले से कुछ शुगर डालकर स्टर कर दी थी, जब तक कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाए। दूसरे ग्लास में कुछ नहीं मिलाया। जब मैं ये लाइट शाइन करती हूँ तो मुझे किसी भी ग्लास में लाइट बीम या लाइट का पाथ नहीं दिखता है। पर अब हम सेकंड ग्लास में कुछ मिल्क ऐड करेंगे। देखो क्या होता है। जैसे हम मिल्क को स्टर करेंगे हमें लाइट का पाथ दिखने लगेगा। तो हमें मिल्क मिलाने पर लाइट का पाथ क्यों दिखता है, जबकि हमें शुगर मिलाने पर कुछ नहीं दिखा। हमें मिल्क वाटर मिक्सचर में लाइट का पाथ लाइट की स्कैटरिंग फिनोमेना के कारण दिखता है। चलो देखते हैं कि पानी में मिल्क मिलाने से एक्चुअली में क्या होता है। मिल्क पार्टिकल्स मीडियम में पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। वो खुद को पानी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब जब लाइट इस मिक्सचर में एंटर करती है तो वो इनमें से एक पार्टिकल को हिट करती है। वो मिल्क पार्टिकल लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि मिरर लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, पर यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और ये लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लाइट को सब डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करने के इस फिनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमेना के कारण कुछ लाइट हमारी तरफ स्कैटर होती है। इस कारण से हमें कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स रेड ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमारी लेजर लाइट का कलर है। वो रेड इसलिए ग्लो करते हैं क्योंकि वो रेड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। ज्यादातर लाइट सीधे निकल जाती है। ये वो लाइट है जो सीधे निकल गई, ये स्कैटर नहीं हुई थी। अब इस लाइट ने दूसरे पार्टिकल को हिट किया और फिर से स्कैटर हो गई। यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता है और एज अ रिजल्ट जो भी पार्टिकल्स लाइट के पाथ में हैं वो ग्लो करते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और इसलिए हम इन्हें इंडिविजुअली नहीं देख पाते। हम इन्हें स्ट्रेट लाइन की तरह देखते हैं। इसी लाइन को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। पर हमें शुगर सॉल्यूशन में पाथ क्यों नहीं दिखा? क्या शुगर पार्टिकल्स लाइट स्कैटर जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बदल जाता है वो और ज्यादा लाइट स्कैटर करने लगता है। जैसे जैसे पार्टिकल की साइज छोटी होती जाती है वो लाइट और स्कैटर करता है, पर ये स्कैटर्ड लाइट इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि हम उसे देख नहीं पाते। इस लाइट का एक बड़ा हिस्सा हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा। हमारे पहले ग्लास में यही होता है। इस ग्लास में स्कैटर्ड लाइट इतनी कम है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती। अगर पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ी हो जैसे कि सैंड की, तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल हो जाते हैं। हम ऐसे मिक्सचर में भी लाइट का पाथ नहीं देख सकते। पर मिल्क और वाटर के मिक्सचर में मिल्क पार्टिकल्स मिक्सचर में सस्पेंडेड रहते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होते। इस तरह के मिक्सचर को कोलॉइड कहते हैं। इस पिक्चर को देखो। मुझे पता है कि आपने पहले भी ये देखा होगा। ऑफ कोर्स ये भी स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण है। डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करते हैं, जिसके कारण हमें होल से बीम ऑफ लाइट दिखाई दे जाती है। इसे देखो, ये भी टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। गेस करो कि हमें यहाँ लाइट का पाथ कैसे दिखता है? बिल्कुल सही सोचा। एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए यहाँ भी लाइट का पाथ विजिबल हो। ओके मित्रों, तो તમે જોઈ લીધું ખાંડનું દ્રાવણ અને દૂધનું મંદ દ્રાવણ, બરાબર? આ બંને પર પ્રકાશનો પુંજાપાત કરવાથી શું થાય છે? વિડીયોમાં જે જોયું છે ને મિત્રો એ જ અહીંયા લખવાનું છે। સાચા દ્રાવણની અંદર પ્રકાશનો પુંજાપાત કર્યો, બરાબર? હવે ખાસ ધ્યાનથી સમજો। અહીંયા જે વાક્ય રચના છે એના સંદર્ભમાં, થિયરી તો ઇઝી જ છે પણ વાક્ય રચનાના સંદર્ભમાં સમજીએ કે જો સમાન દ્રાવણને અંધારામાં મૂકી પ્રકાશની દિશામાંથી અવલોકન કરવામાં આવે તો પ્રકાશની દિશામાંથી અવલોકન કરવું એટલે શું મિત્રો? કે આ બાજુથી પ્રકાશ અંધારું છે આખા રૂમમાં, બરાબર? હવે અહીંયા દ્રાવણ છે, આ બાજુથી એક ટોર્ચ ચાલુ કરવામાં આવે અને એની સામેની બાજુથી ટોર્ચ અહીંયાથી ચાલુ કરી છે તો આ બાજુથી વચ્ચે દ્રાવણ છે તો આમ પ્રકાશ છે, આ સામેની પ્રકાશની દિશામાં, એટલે કે અહીંયાથી જોવામાં આવે તો તમને દ્રાવણ દેખાશે, થોડુંક સ્વચ્છ દ્રાવણ દેખાશે,
કઈ જગ્યાએ જોવાનું છે? આ સપાટી પર જોવાનું છે. અહીંયા આ વિસ્તારમાં જોશો તો તમને દ્રાવણ દેખાશે. ઓકે, પરંતુ પુંજના કાટખૂણેથી અવલોકન કરતા સંપૂર્ણપણે સપાટી કાળી દેખાય. પુંજના કાટખૂણેથી એટલે મિત્રો આ રીતે પ્રકાશનું સાધન છે. હવે અહીંયા મેં અમને કીધું લાઇટ છે, અહીંયા બીકર છે, એમાં સાચું દ્રાવણ છે, આ બાજુ પ્રકાશની દિશા છે. હવે જો હું આ બાજુ આવી જાઉં, બરાબર મિત્રો, આ બાજુ, અને અહીંયાથી જો પ્રકાશની દિશા આ છે અને હું અહીંયાથી જોઉં તો અહીંયાથી મને આ થઈ ગઈ કાટખૂણો. તો કાટખૂણે જોવાથી મને અહીંયા કશું જ દેખાતું નથી, એટલે મેં અહીંયા કંઈ લખ્યું નથી, નથિંગ. બરાબર, કશું દેખાતું જ નથી, સંપૂર્ણ કાળી સપાટી. એટલે એનો અર્થ કશું જ દેખાતું નથી. મને અહીંયા ખ્યાલ જ નથી આવતો કે આની અંદર દ્રાવણ ભરેલું. અહીંયાથી જોતો એવું દેખાય છે કે અંદર કંઈક દ્રાવણ છે, પણ અહીંયાથી જોતા કંઈ ખબર નથી પડતી કે અંદર શું છે, ખાલી છે, ભરેલું છે, શું છે, કંઈ ખ્યાલ આવતો નથી. ઓકે, હવે એની જગ્યાએ કલીલ દ્રાવણ લઈએ. આ મિત્રો તમે અમને વિડીયોમાં જોયું ખાંડના દ્રાવણ માટે આવું કહી શકાય. હવે આપણે કલીલ દ્રાવણ બનાવવા માટે તમે અંદર જોયું કે દૂધનું મંદ દ્રાવણ, એટલે કે એક ગ્લાસમાં 200 મિલી પાણી લઈને તમે 1 કે 2 ચમચી દૂધ નાખી દો અને પછી આ પ્રયોગ કરો તો સામેની બાજુથી તો બંનેમાં પ્રકાશની દિશામાં તો બંનેમાં સરખું જ દેખાશે. પ્રકાશની દિશામાં જેવું અહીંયા અવલોકન મળ્યું એવું જ અહીંયા અવલોકન મળશે. પણ કાટખૂણેથી આવીને અહીંયા જોશો ને તો અહીંયા જે છે પ્રકાશનો માર્ગ દેખાશે મિત્રો. અહીંયા તમે હમણાં વિડીયોમાં જોયું, વધારે સારી રીતે તમને ત્યાં દેખાડ્યું. પ્રકાશનો શું થશે? માર્ગ દેખાશે અહીંયાથી જોતા. બાકીનું દ્રાવણ નહીં દેખાય, ઉપર નીચેનું દ્રાવણ પણ નહીં દેખાય, પણ જેટલા ભાગમાંથી આ પ્રકાશ પસાર થશે એટલો માર્ગ પ્રદીપ્ત થશે. પ્રકાશનો માર્ગ પ્રદીપ્ત થાય. બરાબર, તે મંદથી તીવ્ર દુર્ધીર હોઈ શકે, દેખાઈ શકે. એટલે કેટલીક વાર બહુ મંદ પ્રકાશ દેખાય. કેવું કલીલ છે, એની અંદર કલીલના કણો કયા પ્રકારના છે, નાના છે, મોટા છે, એ પ્રમાણે મિત્રો. તો કેટલીક વાર મંદ દેખાય છે, મંદથી તીવ્ર, અને અમુક વાર એ એકદમ તીવ્ર પ્રકાશિત પણ દેખાય. તો આ ઘટનાને મિત્રો સૌ પ્રથમ ફેરેડેએ જોયેલી અને ત્યારબાદ ટિન્ડલ નામના વૈજ્ઞાનિકે જોઈ. પરંતુ ટિન્ડલ એનો ઊંડો અભ્યાસ કરી અને થિયરીને બરાબર રજૂ કરી, તેથી તેને ટિન્ડલ અસર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં જે પ્રકાશનો તેજસ્વી શંકુ છે, એટલે કે આ જે પ્રજ્વલિત થયેલો માર્ગ છે તેને કહેવામાં છે ટિન્ડોલ શંકુ. મિત્રો આનું નામ ટિન્ડોલ શંકુ કેમ છે એ આ પ્રયોગમાં ઓછું સમજાશે, પણ આપણે એક વધારાનું ઉદાહરણ લઈએ તો એનાથી તમને ખાસ સમજાઈ જશે કે એને ટિન્ડોલ શંકુ શા માટે કહેવામાં આવે. તો એક અંધારા ઓરડામાં એક નાના છિદ્રમાંથી આવતો સૂર્યપ્રકાશ, કેટલી વાર આપણે જોયું હશે કે ઘરમાં સંપૂર્ણપણે અંધારું હોય અને કોઈ એક જગ્યાએથી બારીક કોઈ છિદ્ર હોય, ધાર કરતાં પણ મિત્રો એક છિદ્ર હોય. ખાસ કરીને જે લોકો પતરાવાળા મકાનમાં, ગામમાં અને આટે રહેતા હોય અને પતરામાં જો એકાદ કાણું હોય તો એમાંથી જો કોઈ પ્રકાશ આવતો હોય મિત્રો, તો એ જે પ્રકાશ છે અહીંયાથી ધારો કે પ્રકાશ એન્ટર થાય તે ઓરડામાં આ રીતે ફેલાય છે. તમે જોયું હશે. ઓકે, આ એક ઉદાહરણ છે. બીજું ઉદાહરણ કદાચ આ ન જોયું હોય, જોયું જ હશે, કારણ કે આ બધી રોજબરોજના જીવનની વાતો છે મિત્રો. સિનેમા ઘરમાં, આપણા ક્લાસમાં તમે પ્રોજેક્ટર પર ભણ્યા છો, પ્રોજેક્ટર પર ભણો. અત્યારે ક્લાસ ખુલ્લો હોય છે આપણો, એટલે ક્યારે આપણને એની અંદરથી આવતા કિરણ નથી દેખાતા, પણ જો આખા રૂમને અંધારું કરી દઈએ તો આ પ્રોજેક્ટર હોય મિત્રો, આ એનો લેન્સ હોય તો તમને ખબર છે કે આ રીતે એનો જે માર્ગ છે આ રીતે શંકુ આકારનો દેખાશે. ઓકે, એટલે અહીંયાથી શરૂ થઈને આમ પ્રકાશના ઉદ્ગમમાંથી શરૂ થઈને આગળ જતા એ ફેલાઈ જાય. એટલે આગળ જતા વધારે ને વધારે મોટો ભાગ થતો જાય. એટલે આ જે માર્ગ બન્યો એને કહેવાય છે ટિન્ડોલ શંકુ. એટલે ઓકે, ઉદ્ભવનું કારણ, ટિન્ડલ અસર ઉદ્ભવવાનું કારણ શું, શા માટે આવું થાય છે, શા માટે સાચા દ્રાવણના કણો આવું નથી કરી શકતા? તો મિત્રો કલીલ કણો વડે બધી જ દિશામાં કણોનું પ્રકીર્ણન થાય છે. આપણે જે પ્રકાશ સાપાટ કરીએ છીએ, બરાબર, એ કલીલના કણો, સાચા દ્રાવણના કણો એટલા નાના હોય છે મિત્રો. અહીંયા બરાબર લખ્યું નથી પૂરતું, પણ હું જે કહું છું સમજો. સાચા દ્રાવણના કણો કેમ પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન ન કરી શકે, કલીલ કણો કેમ પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કરી શકે? તો સાચા દ્રાવણના કણો એટલા બધા નાના હોય છે કે પ્રકાશનું કિરણ પ્રસાર થઈ જાય, બરાબર, એમાંથી પણ એ પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કરી શકતા નથી. પણ
જે કલીલ કણો છે એ મોટા કણો છે આવી તરફ, સમુચ્ચય છે. એટલે જ્યારે આની પર પ્રકાશ આપાત થાય, કારણ મિત્રો અહીંયાથી પ્રકાશ જે છે ને બધી દિશામાં વેરવિખેર થાય બધી જગ્યાએથી, એટલે એના કારણે પ્રકાશ ફેલાય. સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો પ્રકાશ ફેલાય. એટલે જે ભાગમાંથી જે કણો પર પ્રકાશ પડે એનો માર્ગ પ્રજ્વલિત થાય, પ્રદીપ્ત થઈ જાય. બરાબર. જ્યારે સાચા દ્રાવણના કણો, આ સાચા દ્રાવણની વાત છે, તો એમાં કણો બહુ નાના હોવાથી પ્રકીર્ણન થતું નથી. જ્યારે કલીલની વાત કરીએ તો કણોનું પ્રકીર્ણન થાય છે. ઓકે, તેથી તેનો માર્ગ પ્રદીપ્ત થાય છે. વધારાના તો બધા બહુ ઉદાહરણ છે. અમને એક ઉદાહરણની વાત કરી, બીજું પ્રોજેક્ટરના ઉદાહરણની વાત કરી, ત્રીજું રાત્રે વાહનોની લાઇટ. મિત્રો અત્યારે ચોપડીમાં નથી ઉદાહરણ, પણ રાત્રે વાહનોની લાઇટના તેજ લીસોટા દેખાય. કોઈ નજીક દૂરની લાઇટ કારમાંથી કરતો હોય તો આપણને આમ ઉપર નીચેનું બીમ ઉપર નીચે થતું દેખાય, એને કહેવાય રાત્રે વાહનોની લાઇટના તેજ લીસોટા. એ પણ કલીલની જે ટિંડલ અસર છે, પ્રકાશીય ગુણધર્મ છે, એને કારણે દેખાય. મિત્રો તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આજે સવાર અને સાંજ આ બે આપણને બહુ અનોખા લાગે, બહુ આકર્ષે. બરાબર. આપણે જ્યારે બહાર ફરવા જઈએ તો પણ સવારના સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના જે સીન છે આકાશમાં, વાદળોમાં, ઝાડની વચ્ચેથી પ્રકાશ આવતો હોય ત્યારે એ બહુ નયનરમ્ય લાગે. તો મિત્રો એ બધી ઘટના શેના આભારી છે ખબર છે? એ છે ટિંડલ અસરને કારણે. જે વાતાવરણમાં જે વાદળોનું પ્રમાણ હોય છે એ પ્રમાણે જુદી જુદી વાદળોની જે ઘનતા, વાદળ કલીલ છે, આપણે આગળ જોયું કોષ્ટકમાં શરૂઆતના વર્ગીકરણમાં જોયું કે વાદળ એક કલીલ છે. બરાબર. અને એની અંદરથી જ્યારે પ્રકાશ પસાર થાય ને કોઈ છિદ્ર વચ્ચેથી નીકળે, વાદળોની વચ્ચેના ગેપમાંથી જ્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ બહાર આવે ત્યારે જુદી જુદી જગ્યાએ આપણને જુદો જુદો રંગ ઉત્પન્ન થતો જોવા મળે છે. એ પણ ટિંડલ અસરને કારણે જ છે મિત્રો. અને એકદમ સરસ આહલાદક સવાર સાંજનું વાતાવરણ આપણને દેખાય છે. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા ટિંડલ અસર એટલે શું એ આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે આગળ જોઈશું ટિંડલ અસરને જે સંતોષકારક રીતે ઉત્પન્ન કરવા માટેના જે જવાબદાર પરિબળો છે તેની વાત કરીશું. ઓકે. તો મિત્રો હવે આપણે ટિંડલ અસર માટેની બે અગત્યની શરતો જોઈએ. એટલે કે અહીં જે બે શરતો લખી છે તેનું પાલન થાય તો જ ટિંડલ અસર ઉદ્ભવે છે. તો પહેલી શરતની વાત કરીએ, ઉપયોગમાં લેવાયેલ પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ કરતા પરિક્ષેપિત કણોનો વ્યાસ વધુ નાનો ન હોવો જોઈએ. એટલે મિત્રો એમ કહી શકાય કે ઉપયોગમાં લીધેલો જે પ્રકાશ છે એની તરંગ લંબાઈ અને કણોનો વ્યાસ એ લગભગ કેવા હોવા જોઈએ? સરખા હોવા જોઈએ. અને કણોનો વ્યાસ સહેજ મોટો હોય તો ચાલે, સહેજ મોટો, બહુ મોટાની વાત નથી મિત્રો, સહેજ મોટો હોય તો ચાલે, પણ નાનો તો હોવો જ ન જોઈએ. એટલે લેમ્ડા લેસ ધેન ડી હોવું જોઈએ. બીજી શરત છે પરિક્ષેપિત કલા અને પરિક્ષેપણ માધ્યમના વક્રીભવન ઘાતાંક, એટલે જેને આપણે વક્રીભવનાંક કહીએ છીએ તે મિત્રો, પણ એ શબ્દ લીધો છે વક્રીભવન ઘાતાંક, મોટી માત્રામાં અલગ પડતા હોવા જોઈએ. એટલે પરિક્ષેપણ કલા જે છે અને પરિક્ષેપણ માધ્યમ આ બંનેને જો અલગ અલગ રાખીને વક્રીભવનાંક ફિઝિક્સના પ્રયોગોથી માપે તો બંનેના વક્રીભવનાંકમાં મોટો તફાવત હોય તો જ ટિંડલ અસર ઉદ્ભવે છે. એટલે ટિંડલ અસર માટે બે શરત જોઈએ. એક ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ તો લેમ્ડા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ અને કણોના જે કદ છે, બરાબર, વ્યાસ છે, એ લગભગ સરખો હોવો જોઈએ, બહુ નાનો ન હોવો જોઈએ. એટલે સરખો હોવો જોઈએ અથવા તેનાથી સહેજ મોટો હોય તો ચાલે. ઓકે. અને પરિક્ષેપિત કલા અને પરિક્ષેપણ માધ્યમના વક્રીભવનાંક ખૂબ મોટી માત્રામાં તફાવત ધરાવતા હોવા જોઈએ. હવે મિત્રો જે ટિંડલ અસરનો ઉપયોગ મેન આપણે વિડીયોમાં જોયું, સાચું દ્રાવણ અને કલીલ દ્રાવણ, આ બેનો ભેદ પારખવો છે કે આ દ્રાવણ સાચું દ્રાવણ છે કે કલીલ દ્રાવણ છે. તો આપણે બહુ સરળતાથી ટિંડલ અસર વડે એને પારખી શકીએ, કારણ કે ટિંડલ અસર પ્રકાશનો જે માર્ગ છે એને પ્રજ્વલિત કરી શકે છે, જ્યારે સાચું દ્રાવણ એ કરી શકતું નથી. ઓકે મિત્રો, અહીંયા એક વિશિષ્ટ ઉપયોગ આપેલો છે જે ઝિગમોન્ડી નામના સાયન્ટિસ્ટે અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપની રચનાને સમજાવતી વખતે ટિંડલ અસરનો ઉપયોગ કરેલો હતો. એનો એક પ્રયોગ છે જેને આપણે જોઈએ. એને અહીંયા કલીલ દ્રાવણને લીધું. આ જે પાત્ર દેખાય છે, પાત્રમાં અત્યારે મિત્રો શું ભરેલું છે? કલીલ દ્રાવણ છે. ઓકે.
તો કલીલ દ્રાવણ પર પ્રકાશનો પુંજને ફોકસ કર્યો, એટલે કે એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કર્યો. પ્રકાશના આપણી પાસે જે સાદો પ્રકાશ છે એને બહિર્ગોળ લેન્સ મૂકીને અહીંયા કોઈ એક જગ્યાએ એના પ્રકાશના પુંજને શું કરી દીધું? કેન્દ્રિત કરી દીધું. હવે એને અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ વડે જોવામાં આવે 90 ડિગ્રી, એટલે ઉપરથી 90 ડિગ્રી મીટર આમ પણ થાય અને ઉપર પણ થાય. એટલે જ્યારે ઉપરથી જોવામાં આવે તો સપાટી, આ જે સપાટી છે મિત્રો, એની પર શું જોવા મળે છે? તેજસ્વી તારા ચળકતા હોય, તેજસ્વી તારાનો ઝગમગાટ જોવા મળે છે. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ તો એવું લાગેલું મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, સૌ પ્રથમ એવું લાગેલું કે કલીલ કણો તેજસ્વી પ્રકાશ ધરાવે છે, બરાબર. પણ વધારે ઊંડાણથી સમજાયું ત્યારે ખબર પડી કે અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ કલીલ કણોને દ્રશ્યમાન નથી કરતા. એટલે કલીલ કણો કોઈ પોતે પ્રકાશ ધરાવતા નથી, એનો તેજસ્વી તારા જેવો પ્રકાશ નથી. એ જે પ્રકાશનો માર્ગ દેખાય છે કોના વડે, શેનો છે? તેના દ્વારા પ્રકિર્ણન પ્રકાશનું અવલોકન થાય છે. એટલે કે જે માર્ગ પ્રદીપ્ત થાય છે અંદર, જે આ જગ્યાએથી જોતા અહીંયા જે કલીલ કણો પોતાના સ્થાનની આગળ પાછળ હલનચલન કરે છે એના કારણે જે પ્રકાશનું પ્રકિર્ણન થાય છે એનું અવલોકનને કારણે ત્યાં તેજસ્વી તારા જેવો આભાસ થાય છે. એટલે કે ઝિગમોન્ડીને ખબર પડી કે જે કલીલ કણ છે એ પોતે કોઈ પ્રકાશને દ્રશ્યમાન કરતા નથી, પણ એનો માર્ગ દ્રશ્યમાન થાય છે. ઓકે, અને બીજો એક ખ્યાલ આવ્યો કે કલીલ કણોના માપ કે આકાર વિશે અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ માહિતી આપી શકતું નથી. અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ વડે આપણે કલીલ દ્રાવણ છે કે નહીં એને પારખી શકીએ. જો કલીલ હશે તો આ સપાટી પર તેજસ્વી તારા દેખાશે, સાચું દ્રાવણ હશે તો તારા નહીં દેખાય. પણ એ કણોનું માપ કેટલું છે, એ કણો કયા આકારના છે, એના વિશે અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ આપણને કોઈ માહિતી આપી શકતું નથી. આ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો ઉપયોગ છે મિત્રો, જે ઝિગમોન્ડે દર્શાવેલો. સામાન્ય ઉપયોગ તો સાચા દ્રાવણ અને કલીલ વચ્ચેનો ભેદ. હવે આપણે એનો ત્રીજો ગુણધર્મ જોયું મિત્રો. બે ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો આપણે, એક સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો, બીજો તો પ્રકાશીય ગુણધર્મ એટલે ટિન્ડલ અસર. હવે ત્રીજો ગુણધર્મ છે રંગ. તો કલીલ દ્રાવણો, આપણે અમને એક વાત કરી કે ટિન્ડલ અસરને કારણે આપણને વાતાવરણમાં શું દેખાય છે? જુદા જુદા સવારસરના જુદા જુદા રંગો દેખાય. તો એ રંગો જુદા જુદા હોવાનું કારણ શું એ અહીં આપણે સમજીશું. તો કલીલ દ્રાવણનો રંગ એ પરિક્ષેપિત કણો વડે પ્રકિર્ણન પામેલા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ પર આધાર રાખે છે. કયો રંગ દેખાશે એ પ્રકિર્ણન પામેલા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ કેવી છે તેની પર બધો આધાર છે. બીજી રીતે કહીએ તો પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ ખાલી જગ્યા પર આધાર રાખે, એટલે થોડુંક પ્રશ્ન સોંપે છે. શેના પર આધાર રાખે? તો કે કણોના માપ અને કણોનો સ્વભાવ. એટલે જુદા જુદા માપ, કણોના માપ નાનેથી મોટા, નાનો હોય તો અલગ રંગ, મધ્યમ હોય તો અલગ રંગ, મોટા હોય તો અલગ રંગ. જેનું સરસ ઉદાહરણ અહીં આપેલું છે કે ઝીણા ગોલ્ડ સોલનો રંગ. ઝીણા ગોલ્ડ સોલ એટલે જે સોનાનું કલીલ છે એમાં જો અત્યંત ઝીણા કણો હોય તો એવું કલીલ, સોનાનું કલીલ લાલ રંગ ધરાવે છે. હવે ધીમે 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 પ્રયોગ દ્વારા એ કલીલ કણોને મોટા કરતા જવામાં આવે. એની હદમાં જ 1 નેનોમીટરથી 1000 નેનોમીટરની હદમાં ધીમે 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 મોટા કરતા જવામાં આવે તો લાલમાંથી રંગ જાંબલી થાય, જાંબલીમાંથી વાદળી થાય, અને અંતે જ્યારે છેલ્લે ખૂબ જ મોટા કણો એટલે કે 1000 નેનોમીટરની આસપાસની તરંગ લંબાઈ પર આવી જાય ત્યારે સોનેરી રંગમાં પરાવર્તિત થાય છે. એટલે કે પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ, કયા રંગનો પ્રકાશ મળશે એ કણોના માપ અને સ્વભાવ એટલે જુદા જુદા ઘટકો માટે, બરાબર, અંદર કયા પ્રકારના કણો છે એની પર, સ્વભાવ પર પણ એનો આધાર છે.
આ ઉપરાંત કલીલમય કણોનો રંગ અવલોકનકાર કઈ રીતે પ્રકાશ મેળવે છે, કઈ જગ્યાએથી પ્રકાશ મેળવે છે તે પ્રમાણે પણ બદલાય છે મિત્રો. બરાબર. જેમ કે દૂધ અને પાણીનું મિશ્રણ, દૂધ અને પાણીને અમને આપણે પ્રયોગમાં જોયું એ પ્રમાણે પાણીમાં થોડુંક 2-4 ચમચી, 1 ગ્લાસ પાણીમાં 2-4 ચમચી દૂધ ઉમેરીને પરાવર્તિત પ્રકાશ જ્યાંથી આપણને થતો હોય, બરાબર, પ્રકાશનું પરાવર્તન થતું હોય એ બાજુથી જોઈશું તો વાદળી રંગ દેખાશે. પણ પ્રેષિત પ્રકાશ એટલે કે જ્યાંથી પ્રકાશ આપાત થઈ રહ્યો છે એ દિશામાં જોઈશું, પ્રકાશ જે દિશામાંથી આપાત થઈ રહ્યો છે એ દિશામાં જોઈશું તો લાલ રંગ, તો આપણને લાલ રંગ દેખાશે. પરંતુ પરાવર્તન પામતો જે પ્રકાશ હશે ત્યાંથી આપણે જોઈશું તો આપણને કેવું દેખાશે? વાદળી રંગનું દેખાશે. મિત્રો આ થિયરી કોઈ થિયરી લખવા માટે અગત્યની નથી, પણ શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે ખાસ ધ્યાનમાં લેવી એટલે મેં શોર્ટ ક્વેશ્ચન સ્વરૂપે જ દર્શાવી છે કે કલીલ દ્રાવણનો રંગ શેની પર આધાર રાખે? પરિક્ષેપિત કણો વડે પ્રકીર્ણન પામેલા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ પર આધાર રાખે. પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ, કલીલમય દ્રાવણમાં પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ શેના પર આધાર રાખે? કણોના માપ અને સ્વભાવ પર. કલીલમય કણોનો રંગ એ કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? તો એક આપણને આવી ગયું પ્રકીર્ણન પામેલા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ પર, આ એક, અને 2 અવલોકનકાર કઈ રીતે પ્રકાશ મેળવે છે તેની પર વધારે. મિત્રો મારા હિસાબે વધારે ઉદાહરણ આઈએમપી છે, ઉદાહરણ વધારે અગત્યના છે શોર્ટ ક્વેશ્ચન કે એમસીક્યુ માટે, કે દૂધ અને પાણીના મિશ્રણને પરાવર્તિત પ્રકાશ દ્વારા જોવાથી કયો રંગ દર્શાવશે અને પ્રેષિત દ્વારા કયો રંગ દર્શાવશે, અને ગોલ્ડ સોલ ના ઝીણા કણો કયો રંગ દર્શાવે છે, જો કણોને મોટા કરતા જઈએ તો કયો એ રંગમાં શું પરિવર્તન જોવા મળે છે તે દર્શાવો. તો જાંબલીથી વાદળીથી અંતે છેવટે સોનેરી બને છે. ઓકે મિત્રો. As you can see, the path of the beam of light passing through the clear water, that is, true solution, is not visible. Next, dissolve about 200 grams of sodium thiosulfate or hypo in clean water in the tank. Add about 1 to 2 milliliters of concentrated sulfuric acid to the water. What do you observe? The path of the light becomes visible through this colloidal solution. In about 2 to 3 minutes, you will find fine microscopic sulfur particles precipitating. As the sulfur particles begin to form, you can observe blue light from the 3 sides of the glass tank. When viewed from the 4th side of the glass tank, facing the circular hole at first, an orange-red color and then a bright crimson-red color are observed on the screen. This happens due to the scattering of light by minute colloidal sulfur particles, that is, the Tyndall effect. The Tyndall effect can also be observed in the atmosphere and can explain some wonderful phenomena of nature, such as the white color of the clouds, the blue color of the sky, and the reddening of the sun at sunrise and sunset. The Earth's atmosphere is a mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and air molecules. When sunlight strikes these particles, it gets scattered by the particles, and the scattered light reaches us. The particles scatter a particular color of the scattered light, and the color of the light that gets scattered is the color of the light we see. Let us now understand how it makes the clouds appear white. The clouds consist of large water and ice particles. These large particles scatter all the 7 constituent colors of white light VIBGYOR equally. Thus, the light we see is the combination of all colors, that is, white light. This gives a white appearance to the clouds. Let us now come to the blue color of the sky. The molecules of air and other fine particles in the atmosphere are of very small size. These are more effective in scattering light of shorter wavelengths, that is, blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter the blue color of shorter wavelengths more strongly than the red color of longer wavelengths. The scattered blue light enters our eyes, due to which we see the sky as blue. Let us now try to understand how scattering of light makes the sun appear red
at sunrise or sunset. At the time of sunrise or sunset, the sun is near the horizon. The light from the sun near the horizon passes through a large distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. While traveling through this large distance, the blue light scatters away in all directions before reaching our eyes. Thus, at the time of sunrise or sunset, the light that reaches our eyes is of longer wavelengths, that is, red, and the sun appears reddish. It will be interesting to know that if the Earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. Then the sky would have looked dark